ठीक है। ਆਪਾਂ ਐਸ ਚ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ऑसीलेशन वेव्स वाइब्रेशन ये वर्ड बार बार यूज च आने आ। कहना पुत्त मैं तुहानू पूछां कि भी आ मेरे कोल कोई पेंडुलम आ जी ये ऑसीलेट करदा पिया तुसीं कहोगे जी इस तरह ऑसीलेट करदा पिया ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन तो मीन ते आंदा मीन तो एक्सट्रीम ते जांदा वापस मीन ते एक्सट्रीम ते हो गया ऑसीलेशन कंप्लीट हो गई। मैं कहा जी आ मेरा हाथ वाइब्रेट करदा पिया है ना मैं बोलदा पिया ते साउंड वेव ट्रैवल करदियां पईयां ठीक है जी आपां दिखदे पे लाइट वेव ट्रैवल करदियां पईयां हुण साउंड वेव ट्रैवल कर रही लाइट वेव ट्रैवल कर रही पार्टिकल वाइब्रेट करता पिया ठीक है पेंडुलम ऑसीलेट करता पिया या इस टाइप की होर भी कोई मोशन लैके चलीए इस चैप्टर च पढ़ने लगे हाँ कि जे इन्हों मैथमैटिकली एक्सप्रैस करना होवे इन्हां चीज़ां नूं मैथमैटिकल एक्सप्रैस करना मेरे हाथ एक गिटार पकड़ी होवे या इत्थे एक मैं रस्सी बन्नी होवे सिंपल उहनूं मैं प्लग करके छड्डां मैं कह जी वो वाइब्रेट करती पई आ ओदियां वाइब्रेशन इस पॉइंट तो ट्रैवल करके इस साइड नूं ट्रैवल करके गईयां ਇਹ ਮੈਂ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ट्रैवल करती पई आ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ट्रैवल करती रस्सी ते ਚੱਲਦੀ ਵੇਵ ਨੂੰ है ना ਤੁਸੀਂ ऐसा जे कहता वाई ਇੱਥੇ हथ ला के देखो जी इथों वाइब्रेट करती पई ਇੱਥੇ हथ ला के देखो स्ट्रिंग ਇੱਥੇ भी वाइब्रेट करती ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ट्रैवल करती पई आ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ट्रैवल ਕਰਦੀਆਂ ਪੈਂਡੂਲਮ ऑसीलेट करदा है ना ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਈਏ अर्थ सन ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ठीक है जी या कोई होर इसे टाइप की मोशन लईए इन्हां सारियां चीज़ां नूं जे मैं मैथमैटिकली एक्सप्रैस करना होवे जे मैं सारियां चीज़ां नूं मैथमैटिकली एक्सप्रैस करना ते किहड़ियां मैथमैटिक्स दे अंदर इदां दीयां टर्म्स ने किहड़े मैथमैटिकल इदां दे फंक्शनस ने ठीक है जिन्हां नूं असीं यूज करके किसी भी पेंडुलम दी ऑसीलेटरी मोशन किसी स्प्रिंग दी वाइब्रेटरी मोशन किसी वेव की प्रोपेगेशन वो असी एक्सप्लेन कर पाइए ते जेड़े मैथमैटिकल फंक्शन असी इस परपज लई यूज करते हैं ना वो केड़े ने ते वो क्यों उही वाले यूज होंदे होर कोई क्यों नहीं इन्हां सारियां चीज़ां नूं असी इस चैप्टर च पढ़ांगे। फिर होर की आएगा कि असी किसी बॉडी की मोशन जिहड़ी है डिस्क्राइब करांगे कि भी आ मान लो मेरे कोल एक कोई यू शेप दे विच ट्यूब आ ठीक है जी वो मैं लिक्विड पा के ਉਹਦੇ ਚ एक साइड ਨੂੰ मैं प्रेस करके छड्डा मैं कहा जो लिक्विड ऑसीलेट करता ठीक है एक स्ट्रिंग ਨੂੰ प्लग करके छड्डा स्ट्रिंग वाइब्रेट करदी पई ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ टाइप ਦੀ मोशन ਨੂੰ मैथमैटिकली एक्सप्लेन करना है ना किदां जस्टिफाई करिए मैथमैटिकली ਕਿਹੜੀਆਂ टर्म्स लवां ठीक है जी ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ क्या इन्नी गल समझ लगती पई Yes, sir. Yes, Yes, sir. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਯੂ ਸ਼ੇਪ ਟਿਊਬ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਯੂ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਟਿਊਬ ਆ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ऑसीलेट ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਆ ਇਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈਗੀ जे हारमोनिक मोशन हैगी आ ठीक है उत्थे असीं वर्ड एक बोलिया करांगे SHM सिंपल हारमोनिक मोशन क्या इहदी मोशन SHM नेचर दी हैगी जे हैगी आ ते इस पेंडुलम दा या इस कहंदा जी लिक्विड दे ऑसीलेट करन दा टाइम पीरियड कड्डो की होएगा ठीक है एक पानी दी बाल्टी भर के टब भर के मैं उहदे च एक मग रख दिता मग नूं मैं थल्ले थोड़ा जिहा दब के छड्डा मग ऐ करके वाइब्रेट कीता क्या ਇਹਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ 에ਅਰ ਚ ਜਦੋਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਜੀ Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. yes, sir. ठीक है चलो हुण इसे बिहाव दे उत्ते शुरू कर रहे हैं बेटा अपना पहला चैप्टर जिहड़ा इस यूनिट का चैप्टर हैगा वो हैगा ऑसीलेशन और अगला पार्ट जिहड़ा बनेगा वो बनना वेव्स पहलों इस चैप्टर के अंदर कुछ एक टर्म्स आनियां सिर्फ समझण वालियां ते रीडिंग वालियां वो समझदे चलियो फिर आप उस गल तो गल शुरू करांगे ठीक है अपने कोल यूनिट जिहड़ा चैप्टर जिहड़ा अपने कोल ले लो ऑसीलेशन ठीक है जी 10th A
ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਐਸ ਸੱਚ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਜਦੋਂ ਲੀਨੀਅਰ ਐਸਐਚਐਮ ਚ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰੇ, ਹਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਐਸਐਚ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ, ਪੈਂਡੂਲਮ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਮੋਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਨੰਬਰ 1 ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਨੇਚਰ ਦੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਡ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੋਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨॉन रैपिटेटिव, ठीक है। कहना जी रैपिटेटिव नेचर ते नॉन रैपिटेटिव, ठीक है, दोनों च डिफरेंशिएट करा। मैं अपने हाथ तो एक बॉल जी आयरन की फड़ी हुई सी मैं छड़ी, वो जमीन ते जाके कहना जी ऐसा च रुक गई, है ना। असीं कहने ये नॉन रैपिटेटिव मोशन आ, ठीक है। मतलब बॉल ने अपनी कोई भी मोशन की कह लो कि भी रैपिटेशन नहीं की। जे मैं एक ऐसा च मेरे को कहता जी बॉल आ, बास्केटबॉल पकड़ी है या कोई बॉल पकड़ी, मैं ड्रिबलिंग करता पाया, ठीक है। बॉल बार बार मेरे को जी डाउन जाके वापस आती, डाउन जाके वापस आती, असं कहने ये रैपिटेटिव नेचर, ठीक है। अर्थ सन दे अराउंड रिवॉल्व करती पई, ये रैपिटेटिव नेचर। आफ्टर एवरी 365 डेज कहता जी अपनी सेम पोजीशन को रिपीट करके जाती है, वो रैपिटेटिव हो गई, ठीक है। मून की मोशन अराउंड द अर्थ रैपिटेटिव नेचर च आ गई। पेंडुलम आ, ठीक है जी, वो मेरे को ऐसा च ऑसीलेट करता पाया, बार बार अपनी सेम पोजीशन को रिपीट करता पाया, वो मेरे को रैपिटेटिव नेचर होगी, ठीक है। थोड़ी ऐसा च क्लॉक आ गई, ठीक है जी, वो बार बार अपनी ओदियां नीडल सेम पॉइंट को क्रॉस कर दियां, वो रैपिटेटिव आ गई, ठीक है। दीवार के उत्ते मैं ऐसा च एक कागज को गिला करके मारिया, ठीक है जी, उत्थे जाके वो कहता जी उन्हें स्ट्रक कर गया, वो नॉन रैपिटेटिव नेचर हो गई। ਇਹਦਾ मतलब मेरे को ऐसा च कोई गिटार की स्ट्रिंग आ, ਉਹਨੂੰ मैं प्लग करके छड्डिया, वो वाइब्रेट करती पई, ठीक है जी, वो रैपिटेटिव नेचर हो गई। सो इस टाइप की कोई भी मोशन, ठीक है, विच रिपीट इटसेल्फ, ठीक है, इज टू बी कॉल्ड एज अ रैपिटेटिव इन कहंदा जी नेचर, वो मेरी रैपिटेटिव मोशन आ जाएगी, ठीक है। ते जे वो अपनी सेम कहंदा जी ऐसा च बार बार अपनी मोशन की सेम पोजीशन रिपीट नहीं करती, वो नॉन रैपिटेटिव आ गई। पहला वर्ड आ गया। हुण रैपिटेटिव दे विच दो वर्ड ऐड कर दांगे कि जिहड़ी मोशन आ, ठीक है जी, रैपिटेटिव, ठीक है, वो मेरे को पीरियोडिक आ कि नॉन पीरियोडिक आ। यानी अगले वर्ड साडे कोल आ दो बन जाने कि भी मोशन पीरियोडिक वा कि मेरे को नॉन पीरियोडिक आ। If the body will repeat its position after a fixed interval of a time, if the body will repeat its position after a fixed interval of time, then motion is said to be periodic in nature. अर्थ आफ्टर 365 डेज अपनी रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेती, सेम पोजीशन को रिपीट करके जाती है, असं कहने जी वो पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। असं कहने मून 27 डेज दे विच अपनी एक रेवोल्यूशन पूरी करता, वो पीरियोडिक नेचर आ। पेंडुलम क्लॉक आ मेरे को, ठीक है जी, वो पेंडुलम क्लॉक दे विच पेंडुलम अपनी सेम पोजीशन नु हर 2 सैकेंड बाद रिपीट करता, असं कहने जी वो मेरे को पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। पर जे मैं ये कहां कि भी मैं बॉल की ड्रिबलिंग करता पाया, पहली बारी बॉल तो छड्डी, मैं ऐसा च इत्थे देखा कि भी जदों छड्डी बॉल मेरी ऐसा च ग्राउंड नूं टच करके इत्थे तक वापस नहीं आई, है ना। ओदी ग्राउंड नाल जदों कोलिजन हुई, उस एनर्जी लॉस हो गई, ठीक है। जदों दी एनर्जी लॉस हुई, नैक्सट टाइम मैनूं हाथ इत्थे रखना पिया। रैपिटेटिव ते हैगी आ, वापस ते आंदी पई आ, है ना, पर एक फिक्स्ड टाइम बाद नहीं आंदी पई। हौली 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 ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੈਂਡੂਲਮ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੂਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਪੈਂਡੂਲਮ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸ ਸੱਚ ਵਿਸਕਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ठीक है, जिथे मेरे को ऐसा फ्रिक्शनल फोर्स रोल प्ले करती हो, किसी मान लो एयर च मूव करता पाया, एयर की फ्रिक्शनल फोर्स आ, किसी लिक्विड च मूव करता पाया, ओदी डैंपिंग फोर्स आ, ठीक है। उस मैं नोट कर रहा हर बारी वो अपनी मोशन रिपीट ते करता पाया वा, पर सेम पोजीशन तक नहीं जाता पाया। ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦਾ ऐसा च टाइम पीरियड फिक्स नहीं होएगा, ਤੇ ਜੇ टाइम पीरियड फिक्स नहीं ਤੇ ਉਹ मोशन मेरी नॉन पीरियोडिक आ, ਤੇ ਜੇ ਫਿਕਸਡ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਮੋਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਉਹ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਾਂਗੇ,
क्या इन्नी गल समझ लगी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चल Yes, हुण sir. इसे गल्लां कंटिन्यू करांगा। ਇਹਦਾ मतलब अपने कोल पीरियोडिक मोशन आ गई, ठीक है जी। पीरियोडिक मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਵਰਡ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ। ऑसिलेटरी और इनू दूजा नाम दे दिता ते वाइब्रेटरी मोशन। कहना जी वैसे दोनों वर्ड च कोई डिफरेंस नहीं हैगा, ऑसिलेटरी ते वाइब्रेटरी ऑलमोस्ट दोनों सेम चीज़ां ने। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ if a body will vibrate or oscillate about its mean position, body will vibrate or oscillate about its mean position, ठीक है, to and fro और back and forth। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਨਾ ਟੂਵਰਡਸ ਜਾਵੇ, ਸੌਰੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਟੂਵਰਡਸ ਆਵੇ ਜਾਂ ਅਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਵੇ, ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂਵਰਡਸ ਜਾਂ ਅਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਨੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ, ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਜਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ठीक है। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन दे विच अग्गियों वर्ड असी डिफरेंशिएट करने यूज करिए ते जे पुत किसी बॉडी ने ऑसिलेट करना है ना ते ओदा उस मूवमेंट ते ऑसिलेटिंग एम्पलीट्यूड लार्ज होएगा। एम्पलीट्यूड किहनूं कहने, मीन पोजीशन तो लैके एक्सट्रीम पोजीशन तक दा जिहड़ा गैप आ उहनूं असी एम्पलीट्यूड कहने। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੀਨ ਤੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੇ ਬਾਡੀ ਲਾਰਜ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਬਾਊਟ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਘੱਟ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰੇ, ਹਨਾ, ਘੱਟ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੀਨ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਮੂਵ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। फ्रीक्वेंसी मीन नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। जिहदा एम्पलीट्यूड लार्ज आ उन्हें 1 सेकंड च घट वाइब्रेशन पूरियां करनियां, ठीक है, एज कंपेयर टू कहना जी स्मॉलर, कहना जी एम्पलीट्यूड, जिहदा एम्पलीट्यूड घट वा उन्हें 1 सेकंड च ज्यादा बारी वाइब्रेट कर लेना, ठीक है, जबकि जिहदा एम्पलीट्यूड लार्ज आ उन्हें 1 सेकंड च घट बारी वाइब्रेट करना। ਇਹਦਾ मतलब दो ਥਾਂ ਤੋਂ डिफाइन करांगे। ਜਿਹੜੇ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਲਾਰਜ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਤੇ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੋਸ਼ਨ ਆ, ਲਾਰਜ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੋ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਮੋਸ਼ਨ ਆ। ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਲ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਤੇ ਲਾਰਜ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਕਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्यों वर्ड लईए बेटा ਆਪਾਂ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡੈਂਪਿੰਗ ਫੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ। ਡੈਂਪਿੰਗ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਐਂਡ ਬਾਉਂਡਡ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਐਂਡ ਬਾਉਂਡਡ ਆ। ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੀਨ ਤੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਜਾਂਦੀ ਵਾਪਸ ਮੀਨ ਤੇ, ਵਾਪਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਨ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੀ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਦੋ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਸੱਚ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੇ ਜੇ ਆ ਉਹਦਾ origin ਤੇ ਆ ਦੋ ਉਹਦੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਤੇ ਬਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਪੈਂਡਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪੈਂਡਲਮ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਂਡਲਮ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਉਂਡਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਉਂਡਡ ਆ ਬਿਟਵੀਨ ਥੀਸ ਟੂ ਲਿਮਿਟ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਡੀ ਮੇਰੀ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਕਿ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਪੈਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇਧਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਵਾਂ ਤੇ ਪੈਨ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ B ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਇਧਰੋਂ A ਤੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ ਜਦੋਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਪਈ
ਤੇ ਉਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਫਿਕਸਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਉਂਡਡ ਮੋਸ਼ਨ ਆ, ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਐਂਡ ਬਾਉਂਡਡ ਮੋਸ਼ਨ, periodic and bounded motion is to be called as the oscillatory or vibratory motion। क्या इतनी गल समझ आई? Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰਮ ਦਾ ਡਾਊਟ ਆ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲੀਅਰ ਆ? Clear, sir. Yes, sir. ਚਲ Yes, sir. ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਔਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗਿਓਂ ਕੈਟੇਗਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋ ਟਾਈਪ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਵਾਂ ਤੇ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੋ ਵੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। one is to be called as ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਨ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆਣੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੱਲਿਓ, ਟਰਮ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਐਸ ਸੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਤੇ ਨਾਨ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡ ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਐਸਐਚਐਮ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੀਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਇਹਨੂੰ ਐਸਐਚਐਮ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪੈਂਡੂਲਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਆ ਬਾਡੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਐਸਐਚਐਮ ਨੇਚਰ ਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਐਸਐਚਐਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਲਈਏ ਹਾਰਮੋਨਿਕ। ਇੱਥੇ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਵਰਡ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਜਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਜਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਮੋਨਿਕਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਐਂਡ ਕਾਸ ਥੀਟਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਿਓ। sin theta and cos theta, these are the two trigonometric functions which can be used to express the कहना जी vibratory और कहना जी oscillatory motion। oscillatory ਤੇ vibratory ਦੀ characteristic ਇਹ ਆ ਕਿ oscillatory ਤੇ vibratory motion ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ same position ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ repeat ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਚ ਸੀ ਕਿ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਉਂਡਡ ਵੀ ਆ। ਬਾਉਂਡਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਿਕਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਸ਼ਨ ਆਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਆ, ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਸ ਥੀਟਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟੈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਕਾਸ ਲਿਖ ਲਏ, ਟੈਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਟੈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਟੈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਟੈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਟੈਨ 0 0 ਆ, ਟੈਨ 45 1 ਵਾ ਤੇ ਟੈਨ 90 ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਟੈਨ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਵੱਧ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ, ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਤੇ ਕਾਸ ਥੀਟਾ ਜੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਈਨ 0 ਡਿਗਰੀ 0 ਆ, ਸਾਈਨ 180 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਫੇਰ 0 ਆ, ਸਾਈਨ 90 ਮੇਰਾ +1 ਆ, ਸਾਈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 270 -1 ਆ। ਯਾਨੀ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 0 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +1 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤੇ +1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਈਨ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ +1 ਆ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਵੈਲਿਊ -1 ਆ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ, ਆ origin ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ, ਇਹ 0 ਨੂੰ ਕੋਰਸਪੋਂਡ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆ +1 ਨੂੰ ਤੇ ਆ -1 ਨੂੰ, ਆ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 0 ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ +1 ਨੂੰ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੇਰੀ -1 ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਲਓ, cos 0 +1 ਆ, cos 180 -1 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ -1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ +1 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਨਾ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਤੋਂ ਘੱਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ sin ਤੇ cos, ਜਿੱਦਾਂ sin ਤੇ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ -1 ਤੋਂ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਉਂਡਡ ਆ sin ਤੇ cos ਦੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਆ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਹਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਫਿਕਸਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਉਂਡਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਂਡੂਲਮ ਆਸੀਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਆ ਦੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਬਾਉਂਡਡ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੈਪੀਟੇਟਿਵ ਆ। ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲਈਏ, ਸਾਈਨ 0 ਸਾਈਨ 0 ਡਿਗਰੀ 0 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਨ 90 ਡਿਗਰੀ 1 ਵਾ, ਸਾਈਨ 180 ਡਿਗਰੀ ਵਾਪਸ 0 ਆ, ਸਾਈਨ 270 -1 ਵਾ, ਤੇ ਸਾਈਨ 360 ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 0 ਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਲਵਾਂ 0 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਨ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਵੈਲਿਊ +1 ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਈਨ 180 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਵੈਲਿਊ -1 ਵਾ, ਸਾਈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 270 ਤੇ ਸੌਰੀ ਸਾਈਨ 180 ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਵਾਪਸ 0, ਜੋ 0 ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਉਹੀ 180 ਤੇ ਆਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਈਨ 90 ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੀ -1 ਵਾ, ਤੇ ਸਾਈਨ 360 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਵਾਪਸ ਫਿਰ 0 ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸਾਈਨ ਤੇ cos ਦੀਆਂ 0 ਤੋਂ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੀਆਂ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ 90 ਤੋਂ 180 ਚ ਆ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ 180 ਤੋਂ 270 ਚ ਆ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਵੈਲਿਊ 270 ਤੋਂ 360 ਚ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਤੇ cos ਥੀਟਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਸਾਈਨ cos ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੇ ਸਾਈਨ cos ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬਾਉਂਡਡ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਤੇ cos ਥੀਟਾ ਦੋ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਆ। ਕਿਸੇ ਪੈਂਡੂਲਮ ਨੇ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡੂਲਮ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੈਂਡੂਲਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਵਾਪਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੀਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਗਿਆ। ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਵੀ 4 ਹਿੱਸੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਆਪਾਂ 0 ਤੋਂ 360 ਤੱਕ ਚੱਲੀਏ, 4 ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਬਣ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੋਡੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬੋਡੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਛੱਡੀ, 1/4 ਮੋਸ਼ਨ, 2/4 ਮੋਸ਼ਨ, 3/4 ਮੋਸ਼ਨ ਤੇ 4/4 ਮੋਸ਼ਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੋਂ ਛੱਡਿਆ ਇੱਥੇ ਗਿਆ 1/4 2/4 3/4 4/4। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਚ ਲਵਾਂ ਜਿਹਦਾ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਪੜ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਮੀਨ ਗਈ ਜੀ, ਐਂਗਲ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ 0 ਮੰਨਿਆ, ਆ ਐਂਗਲ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਹਵਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਐਂਗਲ ਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਇਧਰੋਂ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਹਨਾ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਐਂਗਲ ਮੰਨ ਲਓ 0 ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ 1/4 ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ 1/4 ਕਵਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਂਗਲ ਮੰਨ ਲਓ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣਾ 1/4 ਹੋਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਐਂਗਲ 180 ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਅਗਲਾ 1/4 ਹੋਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ, 3 ਹਿੱਸੇ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 3 ਹਿੱਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਦੇ 270 ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਸੇਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੋਣ ਤੇ, ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਗਲ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੋਗੀ। ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਦੱਸਦੇ ਅਸੀਂ Yes, sir. ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਪਏ, ਦੱਸਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਪਏ, ਪਰ ਇਸ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਤੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰੀ ਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਸਾਈਨ ਤੇ cos ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. Yes, ਹਾਂਜੀ sir. ਸਰ। ਚਲੋ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਵਰਡ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਐਨੀ ਮੋਸ਼ਨ which can be expressed in term of a sin theta and cos theta। ਪੈਂਡੂਲਮ oscillate ਕਰੂਗਾ, ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਸ਼ਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਮੀਨ ਵੱਲ ਆਇਆ। ਸਪਰਿੰਗ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਮੀਨ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਛੱਡਦਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਮੀਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਦਾ ਐਂਗਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ cos ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰੀ ਜਾਂ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਕੋਈ ਮੋਸ਼ਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ then we are always using the sine and cosine functions। clear ਜੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਸੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਨ ਤੇ cos ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਮੋਸ਼ਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਸਕੇਗੀ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਕਵਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ? Yes, Yes, sir. sir. ਜੀ ਸਰ। ਹੁਣ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਆ ਕਿ ਨਾਨ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਆ? ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਉਹ 'ਚ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ। ਪੈਂਡੂਲਮ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਰਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਡੂਲਮ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪਰਿੰਗ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਲਿਕੁਇਡ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਟਾਈਪ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਔਸੀਲੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਸੀਲੇਟਰ ਉਸ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਔਸੀਲੇਟਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਾਨ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਨੇ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਵਰਡ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਾਂ? ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਵਰਡ ਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਕਹੀਏ ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਨੇ a motion is said to be simple harmonic motion if the body will oscillating with constant amplitude, if the body is oscillating with constant amplitude and of a single frequency। ਬੋਡੀ ਦੇ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ 10 ਵਾ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ 20 ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, 4 ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੋਡੀ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਤਲਬ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੋਡੀ ਗਈ ਆ 3 ਮੀਟਰ ਤੇ 3 ਮੀਟਰ ਹੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 3 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ 2.9 ਤੇ ਗਈ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ 2.4 ਤੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਉਹਦਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਵੈਲਿਊ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਔਸੀਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਆ ਇਹ ਵਰਡ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ? Yes, sir. ਯੈਸ ਸਰ। Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੀ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੈਂਡੂਲਮ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਏਗੀ y = a sin omega t, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦੋ x = a cos omega t। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਕੱਲੀ ਟਰਮ ਕੀ ਆ? y ਤੇ x ਦੋਨੋਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬਾਡੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੋਏਗਾ, ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬਾਡੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਆ ਗੈਪ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਹ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਗਿਣਾ ਜਾਂ x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਹਾਰਡਲੀ ਮੈਟਰ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ y ਤੇ x ਮੇਰੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆ,
ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੋਡੀ ਮੇਰੀ ਮੀਨ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੈਂਡਲਮ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੀਨ ਤੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੱਕ ਆਈ, ਫਿਰ ਮੀਨ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਅਨਦਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ, ਫਿਰ ਮੀਨ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੋਡੀ ਨੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਆ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੋਡੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਆ ਫਿੰਗਰ ਮੇਰੀ ਮੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਮੀਨ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਬੋਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਗੈਪ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ। ਆ ਫਿੰਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੌਕ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੀਨ ਫਿੰਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪੈਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜੇ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ 3 ਮੀਟਰ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ 1 ਮੀਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, 1.2 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, 2.4 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, 2.6 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ 3 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3.1 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟਰੀ ਜਾਂ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਬਾਉਂਡਡ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮੈਂ ਲਵਾਂ ਤੇ ਆ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਫਿੰਗਰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਇਹ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆ ਦੋ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ। ਮੀਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਆ, ਇਹ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਬੋਡੀ ਆਪਣੇ ਮੀਨ ਤੋਂ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਤੱਕ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਉਂਡਡ ਮੋਸ਼ਨ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ y ਜਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਦੀ ਵੀ a ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਕਸਿਮਮ y ਔਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ a ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਇਹੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ, ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਸ ਦੇ ਮਗਰ ਜੋ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਥੀਟਾ ਵਾ, ਐਂਗਲ ਆ, ਔਰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਲਿਖ ਲਵਾਂ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਤੇ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇ 1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹਨਾ, -1 ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤੇ +1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਸਾਈਨ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਬਣ ਜੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਾਈਨ 0 ਆਇਆ, a into 0 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਈ, ਸਾਈਨ 90 1 ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ +a ਆ ਜੂ। ਜੇ 270 ਹੋਈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਾਈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਮੰਨ ਲਓ 90 ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ 90 1 ਆ ਗਿਆ ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ +a ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜੂ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਈਨ 270 ਬਣ ਗਿਆ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ -a, ਯਾਨੀ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਈਨ ਤੇ ਕੋਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਰਮਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਤੇ y ਔਰ x ਮੇਰੀਆਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, a ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੀ, ਸਾਈਨ ਤੇ ਕੋਸ ਮੇਰੇ ਉਹ ਐਂਗਲ ਹੋਊਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੇ। ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹਨੂੰ ਐਂਗੂਲਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਾਂ ਐਂਗੂਲਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਓਮੇਗਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2π/t ਹੁੰਦੀ ਆ, 2π/t ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ t ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡਲਮ ਨੇ ਔਸੀਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਪਰਿੰਗ ਨੇ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਿਕਸਡ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, 2 ਸੈਕਿੰਡ ਆ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਜਾਂ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਆ। ਸੋ ਇਸ t ਨੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, 2π ਨੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਓਮੇਗਾ ਮੇਰਾ ਫਿਕਸ ਵਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਨੂੰ, ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਫਿਕਸ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਹਾਰਮੋਨਿਕ ਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? Yes, sir. Yes, sir. ਲਾਸਟ ਵਰਡ ਸਮਾਲ ਟੀ। ਸਮਾਲ ਟੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਇਨਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆ y ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ x ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜੇਬਲ ਟਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਮਾਲ ਟੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਡੀ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂ 0.3 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਬਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, 0.9 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਬਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, 1.3 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਬਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਟੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਭਰਦਾ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਓਮੇਗਾ ਟੀ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਾਲ
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ y ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਟੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੱਭਣੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਹੜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ y ਔਰ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. Yes, sir. ਚਲ ਬੇਸਿਕ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ।